वन सो स्टूडेंट्स देखो जो +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पे जो एग्जाम अच्छी तो देखो आज आम आज मैराथन क्लास जोटा कि आमको प्रैक्टिस टेस्ट करवा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क और 2 मार्क तो आगे को एग्जाम अच्छे निहाती भाव में वीडियो को देखिए और शुणी शुणिक मन रखिए और निजे टेस्ट करेंगे कौन सब क्वेश्चन आसूँ कि नहीं बुझीपारे तो निहाती भाव में हेल्पफुल हो पार प्रत्येक दिन आम संध्या 6टा कि 7टा है तो यही टाइम आम प्रत्येक दिन आम मैराथन क्लास आने टेस्ट करवा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आम निहाती भाव में बहुत हेल्पफुल हो पार तो आपने निजे निजे टेस्ट करेंगे और आपने निजे माने कहतु कौ टाइम आपको मैंने कंफर्टेबल कौ टाइम फ्री रोचंती यही समय आने ना आउ कौ टाइम मैंने वीडियो कौन टेस्ट करेंगे से कमेंट माध्यम कहे बुझीपारे तो चलते आम फास्ट कर पेपर 3 रो स्टार्ट कर जोटा कौन चर्या साहित्य बा नाथ साहित्य आसबार शॉर्ट क्वेश्चन आम कर पेपर 3 4 ता सहित अन्य एमडीसी एसएससी एसी प्रत्येक आम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये टेस्ट करवा तो चलते वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा तो प्रथम क्वेश्चन पे देखो चर्यार अर्थ कौन चर्यार अर्थ हूँ आचार बा आचरण बोली कहुए है प्रथम क्वेश्चन आसो ओडिया भाषा केउथुरु विकास लाभ करिछि तो फटाफट मोस्ट माने वीडियो को नौची जोटा कि मैं शुणी शुणिक मन रखु तो ओडिया भाषा हूँ पूर्व मागधी अपभ्रंश आपंकर ओडिया भाषा विकास लाभ करिछि परवर्ती प्रश्न देखो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री स्वयं पादित पुस्तक नाम कौन तांकर पुस्तक नाम हम बहुदगान दोहा पुस्तक रचना करते किए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए बुझीपारे तो चलो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा क्वेश्चन नंबर 4 चर्या गीति दोहा कषर प्रयुक्त भाषार नाम कौन तो यार दोहा कषर प्रयुक्त भाषार नाम संधा भाषा बोली कहुए है संधा भाषार अर्थ कौन यह क्वेश्चन आसे संधा भाषार अर्थ आम जाना अभिप्राय भाषा जोटा कि संध्याकालीन भाषा को आम संध्याप्राय भाषा बोली आम कही था जोटा अभिप्राय भाषा बोली कहुए भूसुकपा केउ जातिर थिला भूसुकपा हूँ क्षत्रिय जातिर थिले परवर्ती प्रश्न देखा लुईपांकर प्रधान शिष्य किए थे लुईपांकर प्रधान शिष्य हूँ दारिकपा सहजजानी सिद्धाचार्य मध्य प्रभावशाली सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किए थे लुईपा थे बुझिले नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न जावा चर्यापद संग्रह सर्वाधिक ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्वाधिक पदर कर्ता किए माने चर्यापद गुड़िक किए सर्वाधिक से पद संग्रह करते कान्हुपांकर अधिक थिला है यहाँ मन रख क्वेश्चन आसो दोहाकोश प्रथमे क्या द्वारा प्रकाशित होता हरप्रसाद शास्त्री दोहाकोश प्रथमे से प्रकाश करते हरप्रसाद शास्त्री द्वारा कान्हुपांक गुरु किए बहुत इंपोर्टेंट कान्हुपांक गुरु होती जलांधरी पा कान्हुपांक गुरु जलांधरी पा नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देख कान्हुपांकर मतरे सहजर अर्थ कौन कान्हुपांक मतरे सहजर अर्थ अचिंतन्य है अचिंतन्य तो ये क्वेश्चन अधिकांश आसनी मुझे जहाँ भी कहूँ ताकू टिके अधिक माने कौन इंपोर्टाट देवे शांतिपा क्या दीक्षा नहीं मंजुब्रज दीक्षा नहीं दोहागुड़िकर भाषा कौन थी दोहागुड़िक भाषा मागधी अपभ्रंश थी दोहागुड़िकर भाषा मागधी कौन अपभ्रंश थी वज्रजान क्या द्वारा सहजजान परिणत है लक्ष्मी द्वारा है लक्ष्मी द्वारा वज्रजान प्रवर्तक किए थे इंद्रभूत वज्रजान प्रवर्तक होती इंद्रभूत क्यों दुई राज्य ओडिशा अंतर्गत संबल और लंका है आधुनिक ओडिशार प्राचीन नाम कौन थी उड़ियान देख आधुनिक जो युगर आमर प्राचीन ओडिशार नाम था उड़ियान बोली कहुला सरहपा सरहस्त हो रोतार तांकर नाम कौन सहर बा सरह परवर्ती प्रश्न देखा सरहपांक कहार प्रधान शिष्य थे सरहपा होती कौन सबरपा सबरपा कहार प्रधान शिष्य थे सरहपांकर प्रधान शिष्य थे सिद्ध कवि मध्य सर्वप्राचीन किए थे सरहपा थे श्री जगन्नाथ को वज्रजानी माने कहार प्रतीक रूपे ध्यान करते शून्य यहाँ प्राक साल साहित्य आस प्रश्न है पाक सम जंग जांग यार अर्थ कौन ग्रंथ पाकसम जंगजांग क्या कहुए माने यार अर्थ हूँ ग्रंथ को आम पाकसम जंगजांग बोली कही था कहार अन्य नाम हूँ राउत भूसुकुपांकर अन्य नाम राउत राउत कहार अपभ्रष्ट रूपे अपभ्रष्ट रूप यहाँ आमकर राजपुत्र एत क्वेश्चन आसने ये देख केउ सिद्धाचार्य द्वारा क्वेश्चन देख केउ सिद्धाचार्य द्वारा गोटे गानर चंचल और चित्त को क्या सहित तुलना कर हरिणी सहजदान महामुह अर्थ कौन महामुख नेक्स्ट परवर्ती देखा
କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଲାନ୍ଧରିପା ହେଲା। ଜଲାନ୍ଧରିପା ଥିଲେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଗୁରୁ। ଚର୍ଯାପଦ ଦୋହାକୋଷର ବ୍ୟବହୃତ ସନ୍ଧା ଭାଷାର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଠାର ଭାଷା ହେଲା। ମାନେ ଠାରେଇକି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଠାର ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୋହା ଦୋହା ଶବ୍ଦର ଆଧୁନିକ ଭାଷା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କା ତରୁବର ପାଞ୍ଚବି ଡାଲ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଲୁଇପା ଲେଖିଛନ୍ତି କା ତରୁବର ପାଞ୍ଚବି ଡାଲ। ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାର୍ବତ ତହି ବସୋଇ ସବରିବାଲି ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସବରିପା, ମନେ ରଖିବେ। ନଗର ବାହାରେ ଡମ୍ବି ତହିରେ କୁଡ଼ିଆର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର କାହ୍ନୁପା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନଗର ବାହାରେ ଡମ୍ବି ତହିରେ କୁଡ଼ିଆର ରଚୟିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ବା ଔପଚାରିକ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସନ୍ଧା ଭାଷାକୁ। ଶିଶୁବେଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋରଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶିଶୁବେଦର ରଚୟିତା ଗୋରଖନାଥ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛି ଶିବ ହେଲା। ଶୈବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୈବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଚର୍ଯା ମାନେ 84 ଜଣ, ବୁଝିପାରିଲେ। ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ନେପାଳକୁ ଯାଇ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? 1897ରୁ 1898 ମସିହା। ଏଇ ମସିହାରେ ସେ ଯାଇକି, ଯେଉଁଟାକି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ନେପାଳରୁ ଯାଇକି କେତେ ଗୋଟିଏ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରଖନାଥ ହେଲା। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଗୋରଖନାଥ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଥ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋରଖନାଥ କେତୋଟି ଶାଖାର ସଂଗଠନ? 12ଟି। ନେପାଳରେ ଗୋରଖନାଥ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ସାଧନାର ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୋରଖନାଥ କାହାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗର ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ପତଞ୍ଜଳି ହେଲା, ପତଞ୍ଜଳି। ଇକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଳନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନେ ହାତରେ କ'ଣ ଧରନ୍ତି? କେନ୍ଦରା ଧରନ୍ତି ହେଲା। ହାତରେ କ'ଣ? କେନ୍ଦରା ଧରନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମର ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଆଦିନାଥ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କବି ସର୍ବାଧିକ ଗୀତିକାର ରହିଛି? କାହ୍ନୁପା। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଦେଖ ସର୍ବାଧିକ, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଗୀତିକା ସେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁ କବିଙ୍କ? ଏଇଟା ଆମର କିଏ? କାହ୍ନୁପା, ବୁଝିପାରିଲେ, କାହ୍ନୁପା ଲେଖିବେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗଲା ଆମଙ୍କର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ସ୍ରୋତରୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି? ତାର ଅଦ୍ୟ ବା ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ଏହାର ଆଦ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସହଜ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଓ ଦୋହାକୁ ବୁଝାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଆବିଷ୍କୃତ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଦୋହା କେତେ ଗୀତିର ସମାହାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ନେପାଳର ଦରବାରରୁ ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଦୋହା 50 ଗୀତିର ସମାହାର। କେତେ? 50 ଗୀତିର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସରୋପପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ଡାକର୍ଣ୍ଣା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମସିହାରେ କେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ନେଇ କେଉଁ ନାମରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସରୋପପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ ଏବଂ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଡାକାର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ 1916 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିବେ, 1916 ମସିହାରେ ନିଜ ସମ୍ପାଦନରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ସମ୍ପାଦିତ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କେତେ ମସିହାରେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1916 ମସିହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ କେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଦୋହାକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତ 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ନେପାଳ ରହଣି କାଳରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଦୋହାକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଡକ୍ଟର ନେପାଳ ରହଣି କାଳରେ 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ହେଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ। ତ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ। ତ କେଉଁଠି? ପୁସ୍ତକାଳୟରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେପାଳ ଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ। ପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନ କେଉଁ ଦୋହା ପୋଥିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ? ତ ପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନ ଅଧିକାଂଶ ବୋଲେ କେଉଁଟା ଆସେ ଆମଙ୍କର? ଯେଉଁଟାକି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତେ ଆସେନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର, ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ନେପାଳ ଦରବାରରେ
ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତି ସଂଗ୍ରହ ପୋଥି ଖଣ୍ଡିକ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମରେ ପରିଚିତ 1916 ମସିହା 50ଟି ଚର୍ଯାର ସମାହାରରେ ସେ ବହୁ ଦୋକାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତାହାକୁ ଆମେ ଚର୍ଯାଚରଣ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସଂଗ୍ରହ ନାମ କ'ଣ? ମୂଳ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷ। ଚର୍ଯାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚର୍ଯାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚର୍ଯାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଆଚରଣ ହେଉଛି ସାଧକଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତିର ଆଚରଣ ନୁହେଁ। ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ এই ଗୀତିକାର ନାମ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ এই ଗୀତିକାର ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର କେଉଁଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ? ତ এইটা কোশ্চিন দেখন্তু চর্যা গীতিকার কেউটি আকর্ষণ? চর্যা গীতিকার ছন্দা ভাষা শৈলী ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଲେ ମୂଳ ବା ସ୍ଥୂଳତଃ ବୁଝାଏ ଯେ ସରହ ଶବର ଲୁଇ କାହ୍ନୁ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚରିତ 50ଟି ଗୀତି କବିତାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାର କିଏ? ଦେଖ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି 1907ରେ ସେ ନେପାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦରବାରରେ ପୋଥିଶାଳରୁ 50ଟି ଗୀତିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ରଚୟିତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଜଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 84 ଜଣ, ମନେ ରଖିବେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସମୂହ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ ତା'ର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ଥିଲା? ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସମୂହ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ ତା'ର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ହଜାର ବଛରରେ ପୁରାଣ ବଙ୍ଗାଳିଆ ବା ବଙ୍ଗାଳା ଭାଷାର ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେତୋଟି ମତ ଦେଖାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଚର୍ଯାର ଗଠନ ରୀତି କିପରି? ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚର୍ଯାର ଗଠନ ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତି 10 ପଦ ଯୁକ୍ତ, କେଉଁଟି 10 ପଦ, 12 ପଦ, 15 ପଦ, 21 ପଦ, 22 ପଦ ଏବଂ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ରୁବ ପଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗାନଯୋଗ୍ୟ ଓ ସମୂହ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚର୍ଯା ଭାଷା ଓ ଆସାମୀ ଓ ଚର୍ଯାକାର ମାନେ ଆସାମର ଲୋକ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଚର୍ଯାର ଭାଷା ଆସାମୀ, ଚର୍ଯାକାର ମାନେ ଆସାମୀ ବୋଲି ଆସାମର ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ଭୂୟା କ'ଣ ବାଣୀକଣ୍ଠ ଓ କାକତି ହେମବଡ଼ୁଆ ଡିସେମ୍ବର ନିୟୋଗୀ କହିଥିଲେ ହେଲା। କିଏ? ନିୟୋଗ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଏତେ ମାନେ ଭିତରୁଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ହେଲା। ଚର୍ଯାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଚର୍ଯାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ହେଲା, ଆଚାର ବା ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ନେପାଳକୁ ଯାଇ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ? ତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି 1916 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ନେପାଳକୁ ଯାଇ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଯାଇଥିଲେ କେତେ 1997 ଏବଂ 98 ମସିହାରେ ନେପାଳକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହି ପୋଥି ମଧ୍ୟରେ ଡାକାନବ ଓ ସୁଭାଷିଷ ସଂଗ୍ରହ, ଦୋହାକୋଷ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା। ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ିଦେବେ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଗୀତିକା ମିଳିଛି? 84 ଜଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଜଣଙ୍କର ଗୀତିକା ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ଶବରୀପାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଶବରୀପାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନ, ମହାମୁଦ୍ରା, ବଜ୍ରଗୀତି, ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି, ଚିତ୍ତଗୃହ୍ୟ ଏବଂ ଶବର ଗମ୍ଭୀରାର୍ଥ ଗୀତି, ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଯୋଗ, ସହଜ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ସରହପାକ୍ୟ ଦେଖ ସରହପାକ୍ୟ ଶବରୀପାକ୍ୟ ଯଦି ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରହପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଗୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମାତା ଥିଲେ ଡାକିନୀ। ସେ ପଦ୍ମବଜ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସରହପାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଶବରୀପା ଜାତିରେ ଥିଲେ ଶବର। ସେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 657 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 7 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମୟକାଳ ଥିଲା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ଶବରୀପାଙ୍କ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ 50 ସଂଖ୍ୟକ ଚର୍ଯା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଲା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯାକୁ କିପରି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଏତେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ରଚନା କାଳ କେତେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ରଚନା କାଳ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଚର୍ଯାର ଭାଷାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି ଏତେ। କରୁଣା କାଳର କର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ କରୁଣା କାଳର କର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। କରୁଣା କର ଯେ କରୁଣା କର ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କରୁଣାକର। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ ସୌରପାଦଙ୍କର କାମ୍ୟ କ'ଣ? ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ପିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କାହ୍ନୁପାଙ୍କ କେଉଁ ନାଁରେ ପରିଚିତ? ଦେଖ କାହ୍ନୁପା କାହ୍ନୁପାଦ ଦେଖ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ କେତୋଟି ନାମ ଅଛି? କାହ୍ନୁପା କାହ୍ନୁପାଦ କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣପାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ଚର୍ଯା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜ ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ପରିଚିତ କିଏ? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର, ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବେ ଏଇସବୁ ନାମକୁ ମନେ ରଖିବେ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ବିରୂପା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପ ବା ଏହି ବିରୂପାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିରୂପା ନଦୀ ହେଲା। ଲୁଇପା କିଏ? ଲୁଇପା ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଓଡ଼ିଆନର ଏକ କୈବର୍ତ୍ତନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶବରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ ହେଲା ଶବରୀପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କମ୍ବଳପାଦ କିଏ? ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ସୌରପାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ସୌରପାଦଙ୍କ ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆନ ବୋଲି ତିବ୍ବତୀୟ ମାନେ ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏହାର ସୌରପାଦଙ୍କ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା? ସୌରପାଦଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାଷାରେ ଦୋହା ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ନାତ ଧର୍ମ କହିଲେ ହଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାତ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାତ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଆମେ ନାତ ଧର୍ମ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ନାତ ଧର୍ମ କହିଲେ ଏହା ଏକ ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ। ଏହାର ପ୍ରଚାରକ କ'ଣ? ନାଥ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ନାତ ଧର୍ମରେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସୁଦ୍ଧା ନାତ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଭାରତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ? 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ନରନାଦି ଯେଉଁଟାକି ରୂପ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବା ନାଥ ଧର୍ମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ନାଥ ଅର୍ଥର ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା। ନାଥ ଧର୍ମର ଦେବତା କିଏ? ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଦେଖ ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଥ ବା ପ୍ରଭୁ ମାନେ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଥ ଧର୍ମର ଦେବତା କିଏ? ନାଥ ଧର୍ମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଉପାସକ ଆଦିନାଥ ଶିବ। ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାଥ ଧର୍ମର ଦେବତା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମନେ ରଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିବେ। ଶିବଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଥିଲେ? ଶିବଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଥିଲେ। ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗ, ଶିବାନନ୍ଦ ଓ ମୋକ୍ଷାନନ୍ଦ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ପଶୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଶୁର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଶୁପତିର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତାକୁ ନାଥ ଧର୍ମ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗ ବିଚାର? ଦେଖ ନାଥ ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ନାଥ ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଇତିହାସ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ କାଳରୁ ବା ଖୋଜା ଯାଇଥିଲେ 10କ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବିଶେଷତଃ ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନ ସହଜଯାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଧର୍ମ ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ନାଥ ଧର୍ମ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା? এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଶିବ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ଲେନ୍ଦି କରିବିନି, ଆଗକୁ ନେବିନି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହାକୁ। ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ 1 ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ ପେପର୍ 3ର ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରାକ୍ ଶାଲା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ତ
तो नेक्स्ट वीडियो आम स्टार्ट करवा माराथन क्लास 2 जोटा यूनिट होची आम जहाँ सेकेंड यूनिट होची ताहा आम सारिबा माराथन क्लास करवा प्रैक्टिस करवा डेली आम यही समय बा संध्या समय आम डेली क्लास करवा प्रैक्टिस करवा हमको बहुत हेल्पफुल हो पार कोर पेपर 3 4 आम कौन क्लास जोटा कि प्रैक्टिस करवा अन्य जोटा आपंकर अच्छी एमडीसी अच्छी एसएससी अच्छी ताहा आम प्रैक्टिस करवा डेली जो मैंने वीडियो को समस्त लास्ट तक देखते समस्त को धन्यवाद आमको बहुत हेल्पफुल हो पार समस्त वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करदे समस्त को सांग सहित शेयर करदे रोची धन्यवाद।